Hi and welcome back to another episode of Skyline's podcast. So in this show, we have Mr. K7. Ram, how are you? Very good. What is this? Small length and happy and happy. Yeah. This is the Pullaingo for the Vijay. Awesome. So this is Ram, Chief Marketing Officer here at Skyline, and I am your host, Radhavan, Creative Head. So, we will talk about digital community. Okay. So, on the internet penetration, communities form and form community big boss OVR community Pullaingo. So, the digital communities are importance on the brands. Brand should build communities. Correct. So, in the matter for example, Nike community build entire focus Nike is community building. Car is community building. So correct. Apple is community building. True. Very true. Apple market value until 2013 ரொம்ப leader with main reason it's community தான். Strong community that பிரேக்கே பண்ண முடியாத ஒரு கம்யூனிட்டி மாதிரி இருக்கு. கண்டினியூஸா அந்த ஆப்பிள் பையர்ஸ் அந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ள வேற எதுவுமே வாங்காம அதே தான் நாட் பிராண்ட் சேஞ்ச் ஆக மாட்டாங்க. பயங்கர லாயல் பிராண்ட் லாயலா இருக்காங்க. ஸோ இப்போதான் இந்த OnePlus ஓட இன்ட்ரோடியூஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த கம்யூனிட்டி பிரேக் ஆன ரீசன் ஐ திங்க் பியூர்லி ஸ்டீவ் ஜாப்ஸோட இல்ல இனோவேஷன் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே cell phone industry has become saturated. Correct. If Steve Jobs was there, maybe on the cell phone kulle நேரத்துக்கு இதெல்லாம் எடுத்துருப்பாங்க, holograms எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கலாம். அதெல்லாம் இப்ப பண்ணாதனால தான் வெறும் பயங்கர மணி மோட்டிவேட்டடா ரொம்ப எல்லாருமே இவ்வளவு நாள் சரி மக்கள் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இது மட்டும் இட் இஸ் ஈஸி. ஒரு ஹாலோகிராம் ஐ திங்க் ஐ வாஸ் டிஸ்கசிங் வித் சுந்தர் நம்ம டெக்னிக்கல் பண்றோட பேசிக் சார் லைக் 10,000 15,000 பேசிக் ஹாலோகிராம்ஸ் பண்ணிடலாம். So instead of having 7 cameras behind your phone and paying 1 lakh more, you can actually have a futuristic phone design பண்ணிட்டு Apple தெரிஞ்ச ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இருந்தாங்கன்னா Apple community would have grow idea. So இப்போ ரொம்ப they recently launched a product or a computer launch பண்ணாங்க. So the computer monitor $4,000 and they sold the stand separately. And the stand $1,000. Okay, so ஒரு மார்க்கெட்டிங் இதாவே மாறிட்டாங்க. ரொம்ப money from the customers and so அந்த டைம்ல நம்ம கம்யூனிட்டில இருந்தவங்க like this is like இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி. So அந்த கம்யூனிட்டிக்கு அவங்க லாயலா இல்ல. The brand is not staying to the community that was built around them. So ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி கிரியேட் ஆகாம அவங்க இனோவேஷன் பத்தியே பார்த்து இவங்களா வந்தவங்க இவங்க they are like slowly breaking them into pieces and they are letting other companies have the communities are very important and the communities has been part of human for a very long time. நம்ம தோன்ற காலம் ஃபேமிலி ஒரு கம்யூனிட்டி தான். சின்ன மைக்ரோ ஃபேமிலி, மேக்ரோ ஃபேமிலி, ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி எல்லாம். நான் ஒரு பேங்கோட அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் கூட ஒரு 6 months பேக் பேசியிருக்கேன். ஸோ ஆக்சுவலாக வாட் தே வர் ஹேவிங் அ டாக் அவங்களோட ஏதோ ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங் அப்போ அவங்களோட பேங்கோட சீஃப் was telling that their bank have done so much of data, taken so much of data just to form a community. Okay. In terms of on the bank இவங்கெல்லாம் தான் இந்த பேங்க்ல இருக்கிற valuable அப்படி கிடையாது, not valuable. So what do you say, this set of people would only use this bank. Okay. So with என்னென்ன மெட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் மெட்ரிக்ஸ் அந்த அளவுக்கு எனக்கு தெரியல. பட் வாட் they said is அவங்க அவ்வளவு டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணனால they were able to form communities. Okay. அதுக்கு மேல அந்த ஒரு கம்யூனிட்டியே எக்ஸிஸ்டே ஆகல. இவ்வளவு டேட்டா இருக்கிறனால ஒரு கம்யூனிட்டி உருவாக்க முடிஞ்சு. Okay. So அவங்களோட டிரான்சாக்ஷன் what he said was நம்ம இந்தியாக்குள்ள கம்யூனிட்டிஸ் கொண்டு வந்தாங்க பாத்தீங்கன்னா like based on work நம்ம பண்ணா based on the caste அப்படின்னு சொல்றது that was again community. It is one way of data. Okay. So இந்த 4-5 பிரிச்சிட்டோம்னா போதும் இவங்களோட நீட்ஸ்க்கு நான் இது கொடுத்தா போதும். Okay, buying behavior கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். buying behavior அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு பிரிச்சுட்டு I only deliver all this. So this importance of community building ரொம்ப important when you are in an industry or when you are anything, because
ஒரு சின்ன கம்பெனிக்குள்ளேயே நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க விற்கலாம். ஸோ அது ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டி பில்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் பி ஏபிள் டு ப்ரொவைட். மெக்டானல்ட்ஸ் பில்ட்ஸ் லாட் ஆஃப் கம்யூனிட்டிஸ். ஒரு கிளவுட் வச்சுட்டு சில்ட்ரன் கம்யூனிட்டி பில்ட் பண்றது, அவங்களுக்கு ஃபேமிலி கம்யூனிட்டி, பர்த்டே பார்ட்டிஸ் வச்சு உள்ளுக்குள்ளேயே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி. ஸோ நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க லைக் 4Fs அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபாலோவர்ஸ், ஃபேமிலிஸ், ஃபேன்ஸ். ஸோ அந்த இது எல்லாத்தையுமே வந்து எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லயும் அவங்க வந்து டார்கெட் பண்ணி. ஸோ நான் ஃப்ரெண்டு கூடயும் போய் சாப்பிடுவேன், ஃபேமிலி கூடயும் போய் சாப்பிடுவேன், அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுவேன், அவங்களோட ஃபேனாகவும் இருப்பேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது தான் இட்ஸ் லைக் வெரி லைக் ஐ ஓப்பனிங்காக இருக்குது. கம்யூனிட்டி பேஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்பிட் பண்ணும்போதே வந்து நம்ம இப்போ டார்கெட்டிங் பண்ணுறோம். நான் கொடுத்தா நான் கட்டாயமாக வாங்குவேன். பியர் ப்ரெஷர் மூலியமாவது நான் வாங்குவேன். இட்ஸ் நாட் ஐ வாண்ட் டு, பட் பியர் ப்ரெஷர் மூலியமாவது நான் வாங்குவேன். ஐ வில் பி மோட்டிவேட்டட் டு தி ஸ்கூல் இஸ் a community. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் பெயின். நான் விகாஸ் ஒரு ஸ்கூலில் படித்த மாதிரி கம்பல்சரி நாங்களாம் ஒரே மாதிரி தான் ட்ரெஸ் போடுவோம். ஓகே, ஈஸியாக வைக்கலாம் அந்த இடத்துல. ரைட். அண்ட் நீங்க இன்னும் டார்கெட்டிங் கிளாஸ் வைஸ் போகும்போது வந்து நமக்கு இன்கம் ஸ்டேட்டஸ் தெரியும். ஓகே, ஸோ இவங்ககிட்ட இந்த லெவலில் ப்ராடக்ட் தான் விற்க முடியும்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐடி இஸ் கம்யூனிட்டி. ஐடி இஸ் நாட் ஆக்சுவலி நாங்கள் ஐடியில் இருக்கோம் பெருமையாக அவங்க தான் பேசிக்கிறாங்க. ஆஸ் அ மார்க்கெட்டர் நான் பார்க்கும்போது எனக்கு அவங்க கம்யூனிட்டி தான். ஓகே, டிஸ்போசபிள் இன்கம் வந்து அப்படி நான் பார்க்கறது இல்லை. ஸோ தே ஆர் ரெடி டு கெட் லோன்ஸ் ஃபார் எனிதிங். ஓகே, ஸோ ஃபார் மை மைண்ட் செட் தே ஆர் ரெடி டு ஸ்பெண்ட். அவங்களோட கல்ச்சரே, கார்பரேட் கல்ச்சரே வந்து உள்ள டீப்பாக அப்படி இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஒரு 4-5 பேர் சேர்ந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்பெண்டே பண்ணி ஆவாங்க. ஓகே, ஸோ அவங்களோட சும்மா ஒரு சின்ன கடையில் உட்காந்து சாப்பிட முடியாது, ஏசிலே இருந்து பழகிட்டாங்க. ஸோ உள்ளுக்குள்ள அவங்களோட ஒரு பெரிய ஐடிசி. அந்த கம்யூனிட்டி பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் உள்ள ஆட் ஆகுது. அவங்க ஏசி கொடுக்குறது, அவங்க ஃப்ரீ குட்ஸ் கொடுக்குறது, இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறது, கூப்பன்ஸ் கொடுக்குறது. கரெக்ட். ட்ராவல் பண்ணும்போது நீங்கள் ட்ராவல்ஸ் எல்லாம் கம்ஃபர்ட் வேணும்னு போடுறது, கார்பரேட் புக்கிங்ஸ் போடுறது. ஸோ அவங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கே வந்து அந்த கம்யூனிட்டி வந்து ஒரு பயங்கர பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிக் கம்யூனிட்டிஸ் நம்ம இவ்வளோ நல்லா பார்த்துருக்குது. நம்ம இந்த புள்ளிங்கோ அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு புள்ளிங்கோ. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மைக்ரோ கம்யூனிட்டிஸ். ஸோ இந்த மைக்ரோ கம்யூனிட்டிஸ் வந்து இவ்வளோ நாள் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாச்சு. இந்த டிஜிட்டல் எராவில் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால, ஃபாஸ்ட்டாகவும் சின்ன சர்க்கிள்குள்ளேயும் மட்டும் பண்ண முடிஞ்சதுனால இந்த புள்ளிங்கோன்றது நீங்கள் பெங்களூரில் போய் யார்ட்ட கேட்டால் தெரியாது, காஷ்மீரில் போய் கேட்டால் தெரிய போகிறது கிடையாது, கேரளாவில் போய் கேட்டால் எனக்கு தெரிஞ்சு மதுரை எங்கேயாவது டவுன் சவுத் போனாலே யாருமே தெரியாது. ஸோ இந்த சின்ன சின்ன கம்யூனிட்டிஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது காரணமே வந்து இன்டர்நெட் அண்ட் சோஷியல் மீடியா. நாட் ஜஸ்ட் இன்டர்நெட், சோஷியல் மீடியா அந்த ஒரு மீடியம் வந்து ஒரு மீடியம். ஸோ இப்போ நீங்கள் புள்ளிங்கன்னு சொல்லும்போது தான் நீங்கள் எடுத்து வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாங் கும்பலாக சுற்றுவோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ஜஸ்ட் லைக் கான் ஸ்டீஃபன் சொல்லி ஒரு பாடவா ஸோ அந்த பாட்டு வந்து ஆக்சுவலாக மீன் கிரியேட்டர்ஸ்லாம் வந்து அந்த பாட்டை நல்லா மீன் பண்ணாங்க. மீன் பண்ணிட்டு அதில் வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து ஸ்னூப் டாக்னு ஒரு பயங்கரமான ஒரு மீன் இருக்கு, தக் லைஃப்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த அது வந்து ஒரு பயங்கர ஐகானிக் மீன் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ ரொம்ப வருஷமா அந்த மீன் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கு. ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு ஃபேடாக வந்து ஒரு ஸ்டாப் ஆகாமல் இப்போ இருக்கு சார். ஸோ அதோட ரீஜனல் வெர்ஷன் நம்ம தெரிவிட்டே இருக்கும்போது வந்து இந்த புள்ளிங்க வந்து எங்கள் புள்ளிங்க எல்லாம் பயங்கரன்ற ட்ரெண்ட் வந்து பயங்கர டக்குன்னு கேட்ச் ஆகிடுச்சு. கேட்ச் ஆகணும் இந்த வேர்ல்டோட சோஷியல் ட்ரிகர், டாக் ட்ரிகர் எல்லாமே கூடிடுச்சு. ஸோ புள்ளிங்கோன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கிளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. தென் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை, இவங்க தான் புள்ளிங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபிகேஷன் வரும்போது தென் விஜயோட பிகில்ல ஒரு பாட்டு வந்துச்சு. ஸோ புள்ளிங்கோ இருக்காங்க வேற என்னன்னு சொல்லிட்டு விஜய் இஸ் ஃப்ரம் நார்த் மெட்ராஸ். ஸோ அங்க இருக்க அந்த படத்துல ஸோ ஹி பிளேஸ் ஃபுட்பால் இன் தட் ஏரியா. ஸோ இது நல்லா டார்கெட் பண்ணிடுறாரு எல்லா படத்துலையும். சூப்பராக டார்கெட்டிங். விஜயோட மூவி கேம்பெயின்ஸே வந்து ரீசெண்டாக ஸ்டடி பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஆல் மூவி கேம்பெயின்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஒரு பர்டிகுலராக கம்யூனிட்டி பேஸாக தான் டார்கெட் பண்ணுவோம். கம்யூனிட்டி இஸ் பியூர்லி ஏஜ் பேஸ்டாக தான் இருக்கு. ஓகே, இப்போ ஒவ்வொரு படமும் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கடைசி என்ன பண்ண சார் சர்க்கார் சாரி ஏஜ் பேஸ்ட் பேர் என்ன மணி பேஸ்டாக தான் இருக்கு. ஸோ சர்க்கார் இஸ் CEO of a very big multinational company. அதுக்கு முந்தின படம் சர்க்கார் நரசல் டாக்டர். அதுக்கு முந்தின படம் போலீஸ். அதுக்கு முந்தின படம் சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஏதாவது படத்துல. தலைவா வந்து ஒரு இதோட ஒரு தலைவாவா படம் வச்சிருக்காருன்னா அது ஒரு கேம்பெயின் முடியுது, ஒரு கேம்பெயின் எண்ட் ஆகுது. பைரவால என்ன வந்தாரு கலெக்ஷன் சேல்ஸ் பர்சன். ஸோ பாருங்க சேல்ஸ் பர்சன், போலீஸ்மேன், டாக்டர்,
CEO முடிச்சிட்டாரு. இப்போ மறுபடியும் டிகிரி என்ன அப்படியே ஆரம்பிச்சு போ. ஸோ அப்படியே ஒரு கேம்பெயினா ஒரு 5 years. ஓகே. ஸோ எல்லா ஆடியன்ஸும் கவர் பண்ணுவார். ஸோ நீ டக் டக் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் அவருக்கு பண்ணுறாங்க. நம்மளுக்கு தான் புரிய மாட்டேங்குது என்ன பண்ணுவாங்க. புரிஞ்சு நிறைய சொல்லணும். இவ்வளோ தெரியாம இருந்தீங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க. எங்க போலீங்க எல்லாம் பயங்கரம் மணி எங்களுக்கு டக்குன்னு போட்டுட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த நடந்துட்டு இருக்கும்போது டிஜிட்டல் கம்யூனிட்டிஸ் வந்து நம்ம அந்த பிரைமரி ஃபார்ம் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்லைன் நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ நானே வந்து சின்ன வயசுல பார்த்துருக்கேன். என்னோட ஊரில் நான் கிராமத்தில் இருக்கிறப்பெல்லாம் வந்து சின்னதாக ஒரு ஜெர்சி அடிச்சுக்குவாங்க. அடிச்சுட்டு SMS பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு பேர் வச்சுக்குவாங்க, லைன்ஸ் பாய்ஸ் பேர் வச்சுக்குவாங்க. ஸோ அது பண்ணிட்டு அது ஒரு லெவல் ஆஃப் கம்யூனிட்டி பில்டிங் அப்படின்னா தென் தே வாண்ட் டு கான்ட்ரிபியூட் சம்திங் ஆஸ் அ கம்யூனிட்டி டு த பீப்புள். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நாங்கள் வந்து இங்கே ஒரு பேனர் போடுறோம், இந்த கல்யாணத்துக்கு நாங்கள் ஒரு பேனர் வைக்கிறோம், நாங்களாம் அவங்க வாழ்த்துறோம், இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் பெரியவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி துணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நிறைய விஷயம் பண்ணோம். ஸோ கம்யூனிட்டியாக வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது வந்து இப்போ டிஜிட்டல் கம்யூனிட்டியாக வந்து நம்ம இன்டர்நெட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். கம்யூனிட்டியாக நம்ம we want to contribute more is emotions. ஸோ அதான் சொன்னல. ஸோ ஐ வாண்ட் வாழ்த்துறோம் இஸ் அன் எமோஷன். ஓகே. ஸோ நான் ஒரு கம்யூனிட்டி ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். எங்களுக்குள்ள நாங்கள் எமோஷன் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம். நாங்கள் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் எமோஷன் ஷேர் ஆகிட்டோம். ஸோ நாங்கள் ஒரு 10 பேர் இருக்கோம். நாங்கள் அடுத்தது இதை வெளியே நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ அதை வந்து நான் அந்த வாழ்த்துறேன் சொல்லி ஒரு டைம்ல போஸ்ட் ஓட்டிட்டு. ஓகே. இப்போ வந்து போஸ்ட் வந்து டிஜிட்டல் ஆயிடுச்சு. போஸ்டர் டிஜிட்டல் ஆயிடுச்சு. பிளஸ் அகைன் ஆம்னி சேனல் தான். ஆமா. இப்போ நான் ரோட்ல யாராவது பைக்ல நிறைய முடிச்சுட்டு இந்த பசங்களாம் பார்த்தேன். எப்படிங்க பாத்துக்கிறேன். நம்ம நிறைய பேர் ஜாலியா இருக்கேன். ஒரு பைக் வந்தா இது புள்ளிங்க ஆம்னி சேனல் இதுதான். இட் இஸ் நாட் a singular channel. Is how business இப்போ Amazon is trying to Amazon, Flipkartலாம் வந்து pan India communities build பண்ணாங்க. Amazon.in from Amazon.com he changed to Amazon.in so that ஒரு இந்தியாக்குள்ள நான் ஒரு ஷாப்பிங் கம்யூனிட்டி உருவாக்குறேன். அதோட சின்ன வெர்ஷன் தான் நம்ம லெஜெண்ட் சரவணா ஸ்டோர்ஸ். நான் சென்னையில ஒரு ஷாப்பிங் கம்யூனிட்டி உருவாக்கணும்னு பார்த்தேன். அதோட சின்ன வெர்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஓகே. சின்ன இ-காமர்ஸ் கம்பெனிஸ், ரீட்டைல் ஸ்டோர்ஸ் இவங்க தான் இப்போ கம்யூனிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஏன்னா was equal to Sarana stores. ஓகே. எப்படி சொல்றது? சரவணா ஸ்டோர்ஸ் வந்து நீங்க இங்க tier 2 tier 3 எல்லாரும் so it is bigger than so இப்போ எப்படின்னா this Amazon what they will not be able to do is இது கொடுக்க முடியாது எமோஷன்ஸ். வாழ்த்துறோம்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா, ஒரு கம்யூனிட்டியா நான் வாழ்த்துறோம். அமேசான் ஒரு கம்யூனிட்டியா வந்து கஸ்டமருக்கு எமோஷன் ஷேரே பண்ண முடியாது. ஒரு ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும். ஒண்ணுமே he can only give product and he can give advertisements telling நான் உனக்கு எமோஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. பட் ரியாலிட்டியில எமோஷன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ அதனால இந்த பிசினஸ் மாடல்ஸ்லாம் பேன் இண்டியாவில் ஃபெயில் ஆகிட்டே வருது. நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்தோம். ஸோ when you take Sarana stores அவரால் ஒரு லெவல் ஆஃப் பீப்புளுக்கு கட்டான எமோஷன் ஷேர் பண்ண முடியுது. பிகாஸ் he belongs to that particular area. ரெலவன்ஸ் அவர் உருவாக்கிட்டே இருக்காரு. கண்டினியூஸா உருவாக்கிட்டே இருக்காரு. அவர் இன்னும் நானே வந்து ஆடுறேன். ஸோ இஸ் கிரியேட்டிங் த லெஜெண்ட். இஸ் கிரியேட்டிங் that relevancy within the audience. இன்னொரு Sarana stores இருக்கு. he is bringing Sneha and Amy Jackson உள்ள கொண்டு வராரு. So now what Amazon is trying to do is regional marketing right now. So Tamil Nadu he is using different set of different influencers. So in Kerala one vechirukka. But at the end of the day they will fail. Enna long term Jeff Bezos over edathukku vandu irangi pannada panna mudiyum. Jeff Bezos equivalent ah panna mudiyadhu. Yeah, communication error irukku. We know it is Jeff Bezos. We know this particular person is not Amazon. அவங்க ப்ரோமோட் பண்றாங்க. நமக்கு தெரியும் இவன் எதுக்கு அவனை ப்ரோமோட் பண்றான்னு நமக்கு ஓப்பனா தெரியறதுனால only Jeff Bezos will come down and say yes. இல்லன்னா பண்ணணும். இல்லன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன லைஃப் ஸ்னிப்பெட்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஓகே. இப்போ ரீசெண்டா HDFC ஒரு கேம்பெயின் Millennial கார்டுன்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டாகிராம்ல கேமரா வடச்சிட்டு. ஓகே. லைஃப் ஸ்னிப்பெட்ஸ்னா what do you say? So basically if ஒரு ஃபேமிலில நடக்கிறது ஒரு ஆட் ஆப். ஓகே. எல்லாரும் ஒரு பிஹேவியரை ஒரு ஆட் ஆப் போட்டு அதுக்குள்ள எமோஷன்ஸ் கொண்டு வருது. ஓகே. இப்போ ரொம்ப சாம்சங்ல அத பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. எல்லாரும் all brands are bringing in more than advertisements. It's like emotions தான். So நான் வந்து ப்ராடக்ட்ல விக்கல. I am selling you emotions. So ஒரு அப்பா பொண்ணு, ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப், டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே அத வச்சு எல்லாமே அந்த எமோஷன்ஸ் தான் வந்து அட்வர்டைஸ்மென்ட்டா பண்ணிருக்காங்க. ஆனா in reality the regional business இந்த சின்ன சின்ன மைக்ரோ கம்யூனிட்டிஸ் இவங்களால தான் ஆக்சுவலான எமோஷன்ஸ் வாழ்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றது. இந்த 5 பேர் கட்டாயமா அந்த கல்யாணத்துக்கு வந்து வாழ்த்திருப்பாங்க. போஸ்ட் ரோட் ஆக்சுவல் இன்வால்வ்மென்ட் இருந்தது. போஸ்ட் ரோட் போஸ்ட் ரோட்ல நான் வந்து பார்த்துட்டேன். So this is the reality of
micro communities that are forming, Pullaingo communities. ஸோ இப்போ கம்யூனிட்டிஸ்ன்னு பார்த்தாலே வந்து நம்ம இந்தியா லெவல்லையும் சரி பேன் லெவல்லையும் சரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கம்யூனிட்டி. ஸோ நம்ம வீடியோ கேம்ஸ் எடுத்தா அதில் ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது. ஸோ கேமிங் கம்யூனிட்டி இப்போ வந்து நிறைய பேர் இந்த பப்ஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வருது. ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி வந்து விர்ச்சுவல் கம்யூனிட்டி ஒன்று கிரியேட் ஆச்சு. ஸோ சிம்ஸ்னு ஒரு கேம் இருந்தது, நீங்கள் ஒரு ஸ்மால் வேர்ல்ட்ஸ்னு ஒரு கேம், அப்புறம் செகண்ட் லைஃப்னு சொல்லி ஒரு கேம். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா லைக் ஐ ஹவ் சீன் பீப்புள் ஹூ ஹவ் invested a lot of time and money into the app and நான் அந்த ஆப்லேயே இருக்கேன், நான் தான் அந்த ஆளுன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த அடிக்ஷன் வந்து எப்படி போயிரும்னா, ஸோ ரியல் லைஃப்ல நான் எனக்கு கிடைக்காத விஷயத்த எனக்கு நீங்கள் இந்த ஆப் கிடைக்குது. only still a particular age. கரெக்டாக தான் 25 ரொம்ப எக்ஸ்டென்டாச்சுன்னா 30 மேலே போச்சுன்னா முத்துனதுன்னு சொல்லி விட்டுறோம். ஸோ அந்த ஏஜ்ல இட் இஸ் பீப்புள் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் நியூ டெக்னாலஜிஸ். It is a new technology, this artificial virtual reality, augmented reality. இன்னும் நல்ல augmented reality கேம்ஸ் வராங்க. இன்னும் நல்ல augmented reality blend பண்ணிடுவாங்க. நீ அங்க இருந்து பவுலிங் போடு, உன் வீட்ல இருந்து பவுலிங் போடு, நான் என் வீட்ல இருந்து பேட்டிங் பண்ணிட்டேன். நான் உள்ள பப்ஜில ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கு. you can have a like கன் மாதிரி எடுத்து நீங்க உள்ள உண்மையிலே ஓடாம ஒரு அரீனாக்குள்ள வச்சுட்டு இல்ல நீ கிரிக்கெட் எக்ஸாம்பிள். So you bowl from your home, but we'll have a common pitch. You bowl from your home, I will bat from my home, someone feed from his home, feeling ஓட செட் எல்லாம் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதனால சோ ஓடுறது நீ சொன்ன மாதிரி அவங்க அங்கங்க ஓடுறது அந்த எப்படி ஓடுறதுன்னு யோசிச்சு எப்படி பண்ணுங்க. இந்த ரோலர் பால் பாரு, ரோலர் பாலோட என்னன்னா ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கும், ஸ்டாண்ட்ல ரெண்டு பக்கம் கம்பி இருக்கும். ஸோ உங்களை வந்து ஒரு 360 டிகிரி ஒரு பெல்ட் மாதிரி போட்டு கட்டிடுவாங்க. ஸோ யூ கான் மூவ் ஃப்ரம் தட் பிளேஸ். ஸோ யூ பி ஸ்டேபிள். உங்களுக்கு கீழே வந்து ஒரு ட்ரெட்மில் நான் பார்த்தது கொஞ்சம் ரவுண்டா ஒரு பால் மாதிரி இருந்துச்சு. அது எப்படி ஓடுவாங்க? பால் ட்ரெட்மில் அது ஒரு ட்ரெட்மில் தான். ஸோ இது வந்து ஃபிக்ஸ்டா வரும். ஓ நீங்க சொல்றது பால் வந்து ஃபிக்ஸ்டா வரும், 360 டிகிரில சுத்தும். ஓ எப்படினாலும் தெரியுங்க எப்படினாலும். Okay, treadmill is one way running. Right. This is circular, spherical, so it is you run in all. Okay, வெளியே எங்கே ஓட முடியாது. You can run in all directions. வெளியே நீ ஓடணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீ சொன்ன அதே இதுல மாட்டி தான் இருக்கும். டிவைஸ் தான். நான் இப்படி ஓடுனேன்னா அப்படி ஓடுவேன், இப்படி திரும்பி ஓடுனேன்னா இப்படி பால் எந்த டைரக்ஷன் சுத்துதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மூவ் பண்ணணும். சரி, நடுவில் விஆர் தான் நடுவில் ரொம்ப இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. வி ஃபர்கெட் ரியாலிட்டி அண்ட் விர்ச்சுவல் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் போய் கீழே வந்துருவாங்க. வாட் இஸ் ரியாலிட்டினா கேட்டோம்னா மேட்ரிக்ஸ் காலேஜ் ஒரு மாதிரி சதுர்ல தான் அதெல்லாம் கேட்குறேன். ரியாலிட்டி இஸ் எவ்ரிபடிஸ் டெஃபினிஷன். we cannot blame that. ஸோ இப்போ இந்த கம்யூனிட்டிஸ் கேமிங் கம்யூனிட்டி இருக்கு. இப்போ நிறைய பேர் இந்த ட்விட்ச்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் லான்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ பீப்புள் ஆர் வாட்சிங் அதர் பீப்புள் பிளேயிங் வீடியோ கேம்ஸ். முன்னாடி யூடியூப்ல ஒரு சின்ன செக்மெண்ட்டாக இருந்தது. இப்போ வீடியோ கேம் கம்யூனிட்டின்னு சொல்லி ஒரு பில்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் பெரிய விஷயமா இருக்கு. ஸோ டோர்னமெண்ட்ஸ் நடக்காமச்சு, வேர்ல்ட் டோர்னமெண்ட்ஸ் வந்து நான் ஸ்டீம்ல விளையாடுறேன். ஆமா, கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக் ஐ யூஸ் டு மல்டிபிளேயர் கேம்ஸ் விளையாடுறேன். டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ நம்ம ஊருக்கு ரிலையன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு இந்த டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம். ஓ இன் மதுரை all over pan India tournament. So Reliance வந்து Reliance are very good at communicating. So Dubai Amanichu நமக்கு தெரியும் the kind of funding that he was able to raise with this people of community. So அவருக்கு தெரியும் it is all about community building. So he was building communities, gaming communities. The Reliance cafe there, net cafe in Sifi yeah. Reliance or net cafe இருக்கும் அங்க. So அங்கிருந்து they used to promote. So எல்லா சின்ன சின்ன ஊர்ல இருந்து பெரிய ஊர்ல இருந்தும் இருக்கும் அந்த cafe. Okay. So cafe போய் தான் அங்க போய் தான் விளையாடும்போது ஸோ அங்க எல்லாம் ஓட்டிருப்பாங்க இந்த காம்படிஷன் நடக்குது, பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க, ட்ரை பண்ணிட்டு. ஸோ ஒவ்வொரு ஊர்ல இருந்தும் கொஞ்சம் பேர் செலக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போவாங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ டிஜிட்டலாகவே பார்த்தீங்கன்னா கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கிரியேட்டிங் கம்யூனிட்டிஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து எங்களோட ஃபேமிலியில் ஜாயின் பண்ணுங்க, யூ ஆர் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ரீஸ்கேலிங் ஃபேமிலி. நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் யாராவது. ஸோ பியூட்டிஃபைன்னு சொல்லி ஆர்டிஸ்ட்னா ஹி கெட்ஸ் ப்ரோ ஆகும். ஸோ அவன் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே ப்ரோ விஸ் பண்ணிட்டே இருப்பான். ஸோ தட் இஸ் லைக் an interaction that we feel okay நம்ம எமோஷன்ஸ் ஷேரிங். ஸோ அவனோட ஹாப்பியர் மூமெண்ட்ஸில் கூட இருப்பாங்க. இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் வந்தாங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கம்யூனிட்டியை வந்து தென் தே கன்வெர்ட் இன்டு பிஸ்னஸ், தே செல் ஐட்டம்ஸ் டு தெம். ஸோ வந்து நீங்கள் நம்ம டிஷர்ட் வாங்கிக்கோங்க, பி அ பார்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட அது ஒரு கேட்கணும். ஸோ நம்ம அவங்க வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் என்டர்டெயின் ஆனதுக்கப்புறம் ஓகே நான் இஃப் ஐ வாண்ட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் கம்யூனிட்டி ஐ ஹேவ் டு சப்போர்ட் தெம். ஸோ இப்போ கன்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ்லாம் வெரி ஃப்ராங்காகவும் இருக்காங்க. என்னோட பிஸ்னஸ்லாம் இதை வச்சு தான் நான் பண்ணுறேன், ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் மீ பை பையிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And people are ready to give. இப்போ ரீசெண்டாக அந்த பரிதாபங்களோட கம்யூனிட்டியை வச்சு அவங்க வந்து ஃபண்டட் அண்ட் என்டையர் மூவி. ஸோ 6.8 crores இது பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ இருக்கிற நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸாலே அவ்வளோ அளவுக்கு கேஷ் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும்.
ரீசெண்டாக ஒரு படம் வந்து 5 crores தான் என்டையர் பட்ஜெட். பட் these 2 people with 1 year of content creation and power of digital communities. So digital communities are more powerful than others. ஆமா, எங்க இருந்தாலும் you can reach everyone. நான் சொல்லிட்டு சாதனா ஃபாரஸ்ட்ல நாங்கள் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கும்போது we were totally out of funds. கிட்டத்தட்ட ஃபண்ட்ஸ் குறையுது. ஸோ அந்த கம்யூனிட்டி ஆஃப்ரிக்காவில் போய் காசு இல்லாமல் தண்ணி இல்லாமல் இருந்து தண்ணி காசு இல்லாமல் போயிட்டோம். ஸோ தட் டைம் ஸோ இமீடியட்டாக ஃபண்ட் ரைசிங். ஸோ உடனே தட் கம்யூனிட்டி இஸ் வெரி பவர்ஃபுல். சாதனா ஃபாரஸ்ட் ஆஸ் அ கம்யூனிட்டி ஒரு கல்விதாமன்னு சொல்லி ஸோ த கம்யூனிட்டி இஸ் வெரி பவர்ஃபுல். ஸோ இமீடியட்லி we said the exact situation what it is. Okay. So content creators மாதிரி அவர் வந்து ஒரு tree creator, forest creator. Okay. So people which actually have effects on the world's environment. So everything has effects. அவரோட கான்டென்ட் பிடிச்சவங்க வந்து இமிடியட்லி ஃபண்ட் ஏன் வந்து என்விரான்மெண்ட் சொன்னா அப்படின்னா இப்போ இது வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் மீடியாவுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் மீடியா தானே த்ரீ அப்படின்றப்போ இன்னும் ஒரு லெவல் ஆஃப் இன்வால்வ்மெண்ட் அதுதான் நம்ம என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்கு. பரிதாபங்களையும் இதையும் கம்பேர் லெவல் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கு. அது ஐ எம் ஷூர் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த லெவல் ஆஃப் thinking that is happening in it. Okay. Importance that people give towards what they want to contribute. Okay. So இப்போ நம்ம we talk about communities, we talk about digital. So each community is based on what the community wants to contribute. Okay. So they contribute to the community which is contributing for the betterment of youth. We contribute to the community which is going to contribute for the betterment of us. Okay. So it works. Either we are part of the community or we contribute to the community. We create community means we are part of the community. Okay. If we are not able to be part of பரிதாபங்கள் பார்ட்டா நிறைய பேர் இருக்க மாட்டாங்க, but they are ready to contribute. Okay. சப்போர்ட் பண்றாங்க. So the support தான் they are either volunteers, fund கொடுக்கிறது இதெல்லாம் தான் contributing towards. ஸோ நம்ம இப்போ இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம். ஸோ ஆஃப்லைன் எப்படி இருக்குது, அதை எப்படி ஆன்லைன் சேனல் எப்படி பண்ணுறாங்க, டிஜிட்டல் வந்து எவ்வளோ இம்பாக்ட் பேசுகிறோம். ஸோ இதை தாண்டி வந்து இப்போ பிராண்ட்ஸ் வந்து தே ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃபோக்கஸிங் கிரியேட்டிங் கண்டென்ட் தட் வில் எவென்ச்சுவலி கிவ் தம் கம்யூனிட்டி. அது வந்து நம்ம மார்க்கெட்டிங்கே பண்ணாமல் அவங்க நம்ம பிராண்டோட அசோசியேட் ஆகிருக்காங்க. ஸோ வாட் ஷுட் பிராண்ட் ட்ரை டு டூ? த ஃபர்ஸ்ட் திங் any brand should try to do is give quality product at the right price. Okay. Internet era. Correct. It is very open. Internet era. Transparent. Very transparent. So இது ரெண்டுமே பண்ணிட்டாங்கனாலே மூணாவது customers will share emotions. And the emotions if the brand is able to change. Once the customer delight ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம செரிஷ் பண்ணணும் as a brand. Okay. முன்னாடி எப்படி buying behavior இருக்குன்னா okay I buy the product, okay I search for the product, I buy the product, I am delighted by the product, I advocate the product. So once this customer is going to advocate in the digital media as a brand நம்ம உடனே social listen பண்ணிட்டு அதை செரிஷ் பண்ணணும். Okay. Thank you so much. நர்வஸ் பர்கர்ஸ்ல பண்ற மாதிரி நம்ம அவங்க தேங்க் யூ சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒரு ஸ்டோரியா போடுவோம். So இது பண்ணும்போது they have that okay I belong to this brand. Okay. They will not feel to leave the brand. இப்போ ஒரு brand ஒரு தப்பு பண்ணாலுமே உடனே ஃபீட்பேக் தான் கொடுப்பாங்க தவிர they will not jump to another brand. கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இவங்க போய் சாப்பிடாதன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. They want to make the brand better. Rather than because they have that belongingness with the brand. எந்த பிராண்டுமே வந்து அவங்க கம்யூனிட்டிட்ட இருந்து டோர்ஸை க்ளோஸ் பண்ண முடியாது. So the only way to open doors is through social media. I am very clear to all the business owners outside, if you are a brand, if you want to have a very good business in the near future, open yourself in social media because that is the only place people are communicating. திரும்ப சொல்றேன், தமிழ்ல சொல்றேன், கம்யூனிகேஷன் யாரால இருக்கும், நீங்க சோஷியல் மீடியாக்குள்ள போயிட்டு உங்க கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் பேசலன்னா you will lose the race. யோசிப்பாங்க நம்ம 2 நேரம் நின்றுருக்கோம். நீங்கள் என்கிட்ட பேசுறீங்க, நம்ம சும்மா பார்த்தே இருந்தேன் சொல்லி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு பேச மாட்டீங்க. அதை யாரையா போய் பேசுறது. தட் இஸ் த ஆக்சுவல் ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஹவு இட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஆன் சோஷியல் மீடியா. ஸோ நிறைய பேர் வந்து ரிவ்யூஸ் போட்டிருப்பாங்க, ரிவ்யூஸ் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நானே வந்து ஒருத்தர் வந்து நம்ம மெட்ராஸ் காஃபி குடிச்சிட்டு ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ நான் அதை வந்து ஸ்டோரியில் போட்டிருந்தேன். ஸ்டோரியில் போட்டதுக்கப்புறம் தட் பர்சன் வாஸ் சோ எக்ஸைட்டட் தட் அவங்க ஸ்டோரியில் ஐ வாஸ் ஃபீச்சர்ட் இன் மெட்ராஸ் காஃபி சொல்லிட்டு பயங்கரமா ஒரு அவங்களுக்கு அது ஒரு ஏன்னா அந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ள 50,000 பேர் இருக்காங்க. அந்த 50,000 பேர்ல நீ ஒரு ஆள் இது பண்ணும்போது அந்த 50,000 பேர் பாப்பாங்கன்னா அவங்களுக்கு. So that is the pride that the community is honoring the people inside. I love that cause. So இப்ப ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம மக்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா politics படி பேசும். So I am the CM. எனக்கு கீழே நிறைய பேர் இருக்காங்க. நான் யாரையாவது ஒரு ஆள் தானே அடுத்த போஸ்டிங்க்கு கூப்பிடுவேன். ஸோ இட் இஸ் லைக் ஆனரிங். ஓகே, அவங்களுக்கு அது பெரிய ஆனர். அது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆனர். ஸோ டிஜிட்டல் மீடியம் நடக்கும்போது அது கான்சிஸ்டண்டாக நடக்கும்போது நான் வந்து அவங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் அந்த ஒன்றும் பண்ணும்போது இன்னொரு ஆள் டேரக்டாக அட்வொகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நான் அவங்க பேஜ் வந்துருக்கேன், நீ போய் பாருன்னு சொல்லி அவங்க சொல்லுவாங்க.
So this is the power of a brand being able to hold on to a community. So I think Nike has done it very much. Nike வந்து இப்போ advertisingல வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. Full running events நடத்துறது எல்லாமே வந்து it's all about the people. So நீ வந்து நல்லா ஓடணும். I want you to stay fit. So நான் அதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் பண்றேன். நீ பண்ணும்போது என்னோட ப்ராடக்ட்லாம் நீ வாங்கிக்கோ. நிறைய ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, பட் தே லெஃப்ட் இட். ஐ டிட் நாட் நோ. சைக்கிளிங் இவெண்ட்ஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. நிறைய முன்னாடி பேசிட்டு வந்து அவங்கள்ட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, டைம் டு ஸ்டார்ட் அகைன். லெட்ஸ் see. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த டைம்ல நம்ம இங்க சைக்கிளிங் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. லைக் வித் அமௌண்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் பொல்யூஷன் இருக்கு ஜெனரேட். we are again thinking. So நிறைய பேரோட திங்கிங் வந்து இப்போ வந்து மாறிடுச்சு. The thought has come to, okay, rather than me commuting fast or commuting stylishly in a bike, me commuting in a cycle is more stylish. And the concept, the mindset becomes the lifestyle. Yeah. So it has got inside their head. So brands only the support பண்ணாங்க. Okay. This is the time that brands have to support. Brands should not just support, brands should facilitate, brands should feature. Okay. Brands should share emotions with all these people. சும்மா நான் சோஷியல் மீடியா வேணும். நான் சும்மா சைக்கிள் ஓட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கேன்னா எனக்கு வெறுப்பாயிடும். நான் மட்டும் என் ரூல்ஸ் மெத்தட்ல சைக்கிள் ஓட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கணும், எல்லாருமே போயிட்டு. சம்மந்தமே இல்லாம ஒரு பெரிய சைக்கிள் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனில இருந்து எனக்கு ஒரு சைக்கிள் கொடுத்துட்டு சூப்பர் யூ ஆர் ரைடிங் a cycle to work every day அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட சோஷியல் மீடியா பேஜ் எனக்கு ப்ரோமோட் பண்ணாங்க. I will be very happy. The public is also going to be very happy. The emotion, the concept of being recognized for what you do. So அந்த எமோஷன் வந்து கிராட்டிஃபிகேஷன். கம்யூனிட்டி, நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டிக்குள்ள போறதுக்கு ரீசனே வந்து ரெகக்னிஷன் தான். I want to be associated with something. So இப்போ நம்ம நான் மதுரைக்கு போனோடனே, my hometown மதுரை போனோடனே எனக்கு வந்து ஒரு பரோட்டா சாப்பிட்டா தான் நான் மதுரைக்கு வந்திருக்கேன்ற அந்த ஒரு ஃபீலிங் வரும். அந்த ஒரு ரெகக்னிஷன் that okay I am here. That is the reason why நம்ம சென்னையில ஒரு பரோட்டா சாப்பிட்டு ஐயோ நம்ம கம்யூனிட்டில இல்லையேன்ற ஒரு ஃபீலிங் வரும். இன்னொன்று, if you have noticed, okay நான் I am in a foreign world. Once I go North India, ரொம்ப ஃபாரின் நார்த் இந்தியா போயிட்டேன். அங்க போய் ஒரு தமிழ் பேசுறாங்க நான் பார்த்தாலே வந்து I don't even know who that person is. நான் ஒண்ணுமே பேச மாட்டேன். எங்கேயோ தமிழ் மட்டும் கேட்டீங்க, நீங்களும் தமிழா அப்படின்னு சொல்லி வளவள பேசுவேன். That is the recognition that we have, the community that we have built. நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன் இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் படத்துல இந்த ஃபாரின்ல போயிட்டு தமிழ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் தமிழா ரொம்ப ஓப்பனா இருக்கும். அந்த டைம்ல வந்து ஏன்னா சுத்தி நம்மள வேற யாருமே ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, இந்த பர்சன் அவங்க ஓப்பன் ஆகும். இதே திருநாவே தமிழ் பேசுற நம்மளாலே நீ அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஒரு வீக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு பேன் வேர்ல்டு அளவுக்கு நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் இருக்கு. ஸ்டார்டிங் ஃபேமிலி கம்யூனிட்டி, ஃப்ரெண்ட் கம்யூனிட்டி, ஸ்கூல் கம்யூனிட்டி, இல்ல அதெல்லாம் தாண்டி வேர்ல்டு இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச்லாம் போய் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரே இதாக என்கம்பாஸ் பண்றது சோஷியல் மீடியாவில் வருது. இது எல்லாத்தையும் சோஷியல் மீடியா, ஃபோன், இன்டர்நெட் சொல்லுது. ஸோ இவ்வளோ பெரிய ப்ரொஃபஷன் இருக்கும்போது பிராண்ட்ஸ் வந்து இந்த கம்யூனிட்டின்றதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன விஷயமா பார்க்கக்கூடாது. ஸோ இப்போ நீங்கள் நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது. பைசா பதார் ஒரு ஆட் டாக் அபவுட் பிரதர்ஸ் கனெக்ஷன் பிட்வீன் ஹவு ஹி மேட் இன் பிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோல்கேட் வந்து தோனியும் ஒய்ஃபையும் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அந்த காம்பவுண்ட் பில்ட் பண்ணுறாங்க. காஃபீஸில் வந்து ஒரு பக்கத்து வீட்டு பாட்டியும் பக்கத்து வீட்டு ஒரு பொண்ணையும் சக்கரா. ஸோ நிறைய விஷயம் வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் எமோஷன்ஸ், இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பீப்பிள். ஸோ பெரிய பிராண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் சின்ன பிராண்ட் வந்து நாங்கள் ஒன்றும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி நான் மைண்ட்ல இருக்கேன். ஸோ ஐ அட்வர்டைஸ் ஃபார் சம் டைம் அண்ட் ஐ கெட் சின்ன பிராண்ட் வந்து ப்ரோமோட்னே இருக்காங்க. ஸோ தட் மைண்ட் செட் வில் சேஞ்ச். ஸோ ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் பண்ணுறதுக்கு டைம் வந்துருச்சு. பிகாஸ் லாட் ஆஃப் கிளட்டர் இருக்கு. No, it's not reverse engineer பண்ணுற டைம். The market is always customer driven. The customer is not requiring products now. அவனுக்கு இன்னும் எது வேணா எங்க வேணா நம்ம ஒன் டேப்ல கிடைக்குது. He wants emotion. Only thing he is not able to get is true emotion. Give him emotion. Brands should give them emotions. So வந்து சைபர்ல இல்லாம நம்ம பிராண்டா வந்து as a friend இருக்கோம் அப்படின்னா that will encourage your customer to buy more from you and promote your brand without even asking for money or without even having to promote through advertising schemes. So where are we audience? We are having a community called Skyline for content creators. So நாங்க ரீசெண்டா என்னோட பேஜ் ஃபாலோ பண்ணினா உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம we are netizens. We are actually netizens. We are contributing a lot to the internet. நாங்க வந்து தமிழ்ல இருக்கிறவங்களை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஃபீச்சர் பண்றோம். மைக்ரோவேவ்ஸ் ஆஃப் லவ்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீரிஸ் வச்சிருக்கோம். நிறைய ஒரு poetry competition வைக்கலாம். Any age, any gender, any place you are from Tamil Nadu, do contribute to this. So எங்களோட சேனல் நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். கான்ட்ரிபியூட் பண்ணீங்கன்னா if you are really good or if you are like starting out and you don't have an idea, do come to us for like consultancy support or whatever. We don't ask for money or anything. So other brand மாதிரி காசு கேட்டு consultancy கொடுக்கறதில்ல. With that positive note, I think we can end this episode of Skyline's podcast.
Until then, this is Rajagovan and Ram K7 signing off.